تاریخ میں کچھ ایسے نام ملتے ہیں کہ جن کا تذکرہ صرف کتابوں میں نہیں بلکہ سمندر کی لہروں، ہواؤں کے شور اور سلطنتوں کے عروج و زوال کی داستانوں میں ملتے ہیں۔ ایک ایسا نام کہ جس سے 16ویں صدی میں موجود یورپ کی تمام سلطنتیں کانپتی تھیں، جس کا بحری بیڑا بحیرہ روم کا بے تاج بادشاہ کہلاتا تھا۔ وہ ایک غریب کمہار کا بیٹا تھا اور پھر دنیا کی سب سے بڑی بحری طاقت سلطنت عثمانیہ کا گرینڈ ایڈمرل یعنی کپودان پاشا بنا۔ یورپی اسے باربروسا کہتے تھے یعنی سرخ داڑھی والا، لیکن مسلمانوں کے لیے وہ خیر الدین تھا، دین کا محافظ۔ یہ کہانی ہے ہمت، انتقام، ذہانت اور ایسی جد و جہد کی کہ جس نے تاریخ کا دھارا موڑ کر رکھ دیا۔ یہ کہانی ہے عظیم جنگجو خیر الدین باربروسا کی، جس کے ہر موڑ پر آپ کو حیرت اور فخر دونوں ایک ساتھ محسوس ہوں گے۔ دوستو، کہانی کا آغاز ہوتا ہے سن 1478 کے قریب یونان کے ایک خوبصورت جزیرے مدیلی یا لزبوس سے، جو اس وقت سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ یہاں ایک سابق عثمانی سپاہی یعقوب آغا کے گھر ایک معصوم بچے کی پیدائش ہوئی جس کا نام خضر رکھا گیا، جو مستقبل کا عظیم جنگجو رہنما خیر الدین باربروسا بنا۔ ان کی والدہ کا نام کترینا تھا، جو ایک یونانی پادری کی بیوہ تھی، تاہم بعد میں اس کے ساتھ خیر الدین کے والد نے شادی کر لی۔ خضر کے 3 بھائی تھے، اسحاق، عروج اور الیاس۔ ان کا والد کبھی کبھی انہیں ساتھ لے کر قریبی جزیروں میں اپنے بنائے ہوئے مٹی کے برتن فروخت کرنے کے لیے لے جایا کرتا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب ان چاروں بھائیوں نے سمندر کی لہروں کو اپنا دوست بنانا سیکھا۔ لیکن دوستو، بحیرہ روم اس وقت پرامن نہیں تھا۔ یہ نائٹس آف سینٹ جان کے قزاقوں کا گڑھ تھا، جو مسلمان تاجروں کے جہازوں کو لوٹا کرتے تھے۔ ایک ایسے ہی حملے میں خضر کے دونوں بھائی عروج اور الیاس سینٹ آف جانز کے قزاقوں کے ہتھے چڑھ گئے۔ اس حملے میں الیاس مارا گیا، جبکہ عروج کو قید کر کے روڈز جزیرے پر منتقل کر دیا گیا۔ یہ واقعہ اس خاندان کے لیے بہت بڑا تھا۔ ایک بھائی کی موت اور دوسرے کی قید نے خضر کے دل میں انتقام کی آگ بھڑکا دی۔ کچھ عرصے کے بعد عروج قید سے کسی طریقے آزاد ہو کر بھاگ گیا اور گھر واپس پہنچ گیا۔ اب ان بھائیوں کا مقصد سمندر پر صرف تجارت کرنا نہیں بلکہ ان بحری قزاقوں سے بدلہ لینا تھا اور سمندری راستوں کو مسلمانوں کے لیے محفوظ بنانا تھا۔ عروج کی واپسی کے بعد بھائیوں نے اپنی سمت بدل لی۔ انہوں نے بحری قزاقی کو اپنا لیا، لیکن وہ قزاقی ذاتی مفاد کے لیے نہیں تھی۔ وہ صرف یورپی، خاص طور پر اسپین کے بحری جہازوں کو نشانہ بنایا کرتے تھے۔ اسپین نے دوستو دراصل صدیوں رہنے والے مسلمانوں کو وہاں سے نکال دیا تھا۔ اسپین میں مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، انہیں زبردستی عیسائی بنایا جا رہا تھا یا ملک چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا تھا۔ ایسے میں عروج اور خضر نے ایک مقدس مشن شروع کیا۔ وہ اپنے جہازوں میں اسپین کے ساحلوں پر جاتے اور ہزاروں مظلوم مسلمانوں، جنہیں موریسکو کہا جاتا تھا، ان کو وہاں سے بحفاظت شمالی افریقہ کے مسلمان علاقوں میں پہنچاتے تھے۔ ان کی اس خدمت کی وجہ سے شمالی افریقہ کے مسلمان انہیں بابا عروج کہنے لگے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہی بابا عروج بعد میں بگڑ کر باربروسا بن گیا۔ تاہم قوی امکان یہی ہے کہ عروج کی داڑھی سرخ تھی اور اسی بیس پر یورپی انہیں باربروسا یعنی سرخ داڑھی والا کہتے تھے۔ ان کی طاقت بڑھتی جا رہی تھی۔ انہوں نے 1516 میں الجزائر کو اسپین سے آزاد کروایا اور وہاں اپنی حکومت قائم کر لی۔ عروج نے اپنی وفاداری سلطنت عثمانیہ کے سلیم اول کے سپرد کر دی، جس نے انہیں تحفظ اور مدد فراہم کی۔ لیکن دوستو، اسپین اپنی شکست آسانی سے بھولنے والا نہیں تھا۔ 1518 میں اسپین نے الجزائر پر حملہ کر دیا اور اس جنگ میں
खिजर के बड़े भाई उरूज बारबरोसा बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। अपने भाई और रहनुमा की शहादत ने खिजर को शुरू में तो तोड़ कर रख दिया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अब क़यादत की जिम्मेदारी भाई की शहादत के बाद खिजर पर आ गई, तो उसने अपने भाई का लक़ब यानी बारबरोसा अपना लिया। खिजर, जो अब खैरुद्दीन बारबरोसा के नाम से जाना जाता था, उसने न सिर्फ अलजायर का कामयाबी से दिफा किया, बल्कि अपनी बहरी ताकत को नाकाबिले शिकस्त बना दिया। उसकी शोहरत सुल्तान सलमान आली शान तक पहुंची, जो उसकी बहादुरी के बहुत बड़े दिलदादा थे। सन 1533 में सुल्तान सुलेमान ने खैरुद्दीन को इस्तांबुल बुलाया और उसे अपनी पूरी बहरिया यानी सल्तनत उस्मानिया की बहरिया का ग्रैंड एडमिरल या कपुदान पाशा बना दिया। ये कुम्हार के बेटे के लिए बहुत बड़ा एजाज था। वो पहले बर्तन फरोख्त करता, बाद में कजाकी करता और अब सल्तनत उस्मानिया की बहरी फौज का कमांडर बन चुका था। खैरुद्दीन की जिंदगी की सबसे बड़ी जंग 1538 में लड़ी गई, जिसे प्रिवेजा की जंग कहा जाता है। यूरोप के तमाम बड़े हुक्मरानों बशमूल पोप, स्पेन, वीनस और जनेवा ने मिलकर एक बहुत बड़ा बहरी बेड़ा तैयार किया, जिसमें 600 से ज्यादा जहाज शामिल थे। इस बेड़े की क़यादत यूरोप के मशहूर तरीन एडमिरल एंड्रिया डोरिया कर रहा था। उनका मकसद बारबरोसा और उस्मानी बहरिया को हमेशा के लिए खत्म करना था। दूसरी तरफ खैरुद्दीन बारबरोसा के पास सिर्फ 122 जहाज थे, यानी उसकी ताकत दुश्मन से 5 गुना कम थी। ताहम खैरुद्दीन सिर्फ एक जंगजू नहीं, वो एक ज़हीन कमांडर था जो हिकमत अमली से जंग लड़ता था। उसने अपनी छोटी और तेज रफ्तार कश्तियों का फायदा उठाते हुए बड़ी और सुस्त यूरोपी जहाजों को एक तंग खलीज में फंसा लिया। उसकी तोपों ने ऐसा कहर बर्पा किया कि यूरोप का अजीम बेड़ा चंद ही घंटों में तितर बितर हो गया। एंड्रिया डोरिया अपनी जान बचाकर भागने पर मजबूर हो गया। इस एक फतह ने बहरा रोम पर अगले 30 सालों के लिए उस्मानियों की मुकम्मल हुक्मरानी कायम कर दी। दोस्तों, एक हैरत अंगेज वाकया उस वक्त पेश आया जब फ्रांस के बादशाह ने स्पेन के खिलाफ सल्तनत उस्मानिया से मदद मांगी। सन 1543 में खैरुद्दीन अपने बहरी बेड़े के साथ फ्रांस पहुंचा और फ्रांस के साथ मिलकर स्पेन का मुहासरा कर लिया। खैरुद्दीन की बेहतरीन हिकमत अमली की बदौलत स्पेन फतह हो गया। ये तारीख में मशरिक और मगरिब के इत्तेहाद की एक अनोखी मिसाल थी। उसका खौफ ऐसा था कि स्पेन और इटली में बहरी जहाजों पर काम करने वाले मलाह भर्ती होते वक्त ये शर्त रखते थे कि अगर उनका सामना बारबरोसा के बेड़े से हुआ तो वो लड़ने से इनकार कर देंगे। उसने 1534 में ट्यूनिस को भी फतह किया, हालांकि बाद में स्पेन ने एक बड़ी मुहिम के बाद उस पर दोबारा कब्जा कर लिया था। दोस्तों, अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा समंदर में गुजारने के बाद आखिरी अयाम खैरुद्दीन ने इस्तांबुल में गुजारे। उसका इंतकाल 4 जुलाई 1546 को हुआ। उसने अपने पीछे एक ऐसी मजबूत बहरिया छोड़ी जिसने सल्तनत उस्मानिया का दिहाइयों तक दिफा किया। उनका मकबरा सल्तनत उस्मानिया के अजीम मकबरा साज सन्नान ने इस्तांबुल में बास्फोरस के किनारे तामीर किया, जहां से उसके बहरी बेड़े रवाना हुआ करते थे। उसकी मीरास आज भी जिंदा है। आज भी सल्तनत उस्मानिया के बहरी जहाज किसी मिशन पर जाते हैं और उसके मकबरे से गुजरते हैं तो उसको गॉड ऑफ ऑनर यानी सलामी पेश करते हैं। उसने अपना सफर एक कज़ाक के तौर पर शुरू किया, लेकिन एक हीरो के तौर पर इस दुनिया से गया। उसने साबित किया कि अपनी हिम्मत और मकसद की सच्चाई इंसान को फर्श से अर्श तक पहुंचा देती है। उम्मीद है आपको बहरा रूम के इस अजीम सुल्तान की कहानी पसंद आई होगी, और अगर आपको कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।